हॅलो स्टुडंट्स, रयत शिक्षण संस्थेच्या एनहान्समेंट ऑफ स्टुडंट क्वालिटी प्रोग्राम अंतर्गत इयत्ता 12वी सायन्सचा टॉपिक नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया आपण सुरू करणार आहोत. In this chapter, the word ionic equilibria, we can define this word. Ionic equilibria is the equilibrium exists between the ions and unionized molecules. This definition I have written on the screen. I will repeat this definition. What is ionic equilibria? It is the equilibrium exists between the ions and unionized molecules in the solution is called as ionic equilibria. Now further, there is one simple term in this topic which we have already studied in the 11th science. Electrolytes. What are electrolytes? Electrolytes are the substances through which electric current can be passed. Now, these electrolytes are further classified into strong electrolytes and weak electrolytes. What are strong electrolytes? Strong electrolytes are the electrolytes which are completely dissociated into its ions or ionized completely. What is the example of this strong electrolyte? Strong acid, strong bases, salts are the example. One example I will write on the screen. HCl is a strong electrolyte. Now what are weak electrolytes? Weak electrolytes are the substances which are partially dissociated into its ions. या ठिकाणी दुसरा एक शब्द वापरलेला आहे, dissociated to the smaller extent in aqueous solution is called as weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट हे पार्शियली त्याच्या आयन्स मध्ये डिसोसिएट होतात किंवा स्मॉलर एक्सटेंट मध्ये त्याच्या आयन्स मध्ये डिसोसिएट होतात. व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? Weak acid, weak bases are the example. Okay, I will write two examples on the board of weak electrolytes. Weak acid is CH3COOH and weak base is NH4OH. Okay, now in my next slide we will discuss how this dissociation of weak electrolyte is shown. The weak electrolytes are partially dissociated into its ions, so it is shown with forward arrowhead and backward arrowhead. Now there is one question on the screen. Which of the following is a strong electrolyte? Here there are two examples which are strong electrolyte. AgCl is a salt, copper sulfate is a salt. These are strong electrolytes. Now, one definition is given on the screen, and that definition is nothing but degree of dissociation. This concept is important for the board questions as well as CT NEET JEE level questions. What is degree of dissociation? Degree of dissociation of an electrolyte is defined as a fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into its ions when equilibrium is attained. परत एकदा ही डेफिनेशन बघूयात आपण. It is a fraction of total number of ions get dissociated into its total number of moles of electrolyte that dissociated into its ions when equilibrium is attained. Now, there is one mathematical equation for this degree of dissociation, and this mathematical equation is the symbol we can use here for degree of dissociation is alpha, and the mathematical equation is alpha is equal to number of moles dissociated to the total number of moles present in the solution. जेवढे नंबर ऑफ मोल्स त्या सबस्टन्सचे डिसोसिएट झालेले आहेत आणि जेवढे नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही घेतलेले आहेत त्याचं रेशो म्हणजेच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नाव देयर इज वन मोर फॉर्म्युला अँड दॅट इज नथिंग बट पर्सेंटेज अल्फा. percentage dissociation. What is percentage dissociation?
Alpha into 100 is nothing but percentage dissociation. Now, one more formula we can form with the help of this. That is nothing but we can calculate the concentration of cation or anion. आपण कॅटायन किंवा anion concentration काढू शकतोय. How to calculate? Alpha into given concentration is nothing but concentration of that cation or concentration of that anion. Sorry. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटनं कॉन्सन्ट्रेशन डिनोट करतोय. ठीक आहे. त्यानंतर पुढच्या स्लाइडमध्ये इन दिस चॅप्टर देर आर definition or concepts of acids and bases. Acids and bases are well defined by various scientists. First of all, we will see some day-to-day life examples of acids. The vinegar contains acetic acid. Lemon मध्ये citric acid आहे. जे अँटॅसिड्स आहेत किंवा ऍसिडिटी वरती जी आपण औषधं घेतोय त्यामध्ये मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड आहे. जे हाऊसहोल्ड क्लिनिंग केमिकल्स आहेत त्यामध्ये अमोनिया प्रेझेंट असतो. आणि टॅमॅरिंड पेस्ट म्हणजे चिंचेची जी पेस्ट आहे त्यामध्ये टार्टारिक ऍसिड प्रेझेंट आहे. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट थेरी. फर्स्ट थेरी इज ऑफ आरएनएस थेरी. What are acids according to RNS theory? RNS theory नुसार acids कोण आहेत? तर acids are the substances which contain hydrogen and which gives H+. एक्झाम्पल बघूयात आपण. इथं स्क्रीनवरती HCl एक्झाम्पल दिलेला आहे. HCl मध्ये हायड्रोजन प्रेझेंट आहे आणि जेव्हा HCl तुमच्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला जातोय तेव्हा त्यामधून H+ आयन्स बाहेर पडतात किंवा तो सबस्टन्स डिसोसिएट होतो H+ आयन्स मध्ये. वॉटर बेस इथं अजून एक एक्झाम्पल दिलेला आहे. कोणतं बघा तर ॲसिटिक ॲसिड. दिस इज ऑल्सो ॲसिड बिकॉज इट कंटेन हायड्रोजन अँड इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन्स. इन द आयन्स H+ is present. So these are acids. Okay. Now in my next slide, we will see what are the bases according to RNS. Bases कशाला म्हणायचं? बेसची एक सोपी डेफिनेशन केलेली आहे. Bases are the substances which contains OH group and which produce OH minus किंवा which gives OH minus is called as base. परत एकदा ही डेफिनेशन रिपीट करूयात. काय बेसिस आहेत? Bases are the substances which contain OH and gives OH minus ion. Okay. इथे एक सोपं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. NaOH आणि NH4OH या दोघांच्या मध्ये OH ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि जेव्हाही पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केले जातात तेव्हा त्याच्यामधून कोण बाहेर पडतंय? OH मायनस आयन्स हे बाहेर पडतात. पण ह्या आरएनएस थेरीचे दोन डिसएडव्हांटेजेस आहेत. व्हॉट आर द डिसएडव्हांटेजेस ऑफ आरएनएस थेरी? This theory is only applicable for the aqueous solution. ज्या सबस्टन्स पाण्यामध्ये सोल्युशन केलं जातंय त्यामधूनच तुमचे H+ आणि OH मायनस बाहेर पडलेले आहेत आणि ही डेफिनेशन तुमच्या आरएनएसनं ऍसिड आणि बेससाठी केलेली आहे. म्हणजे दिस थेरी ॲप्लिकेबल फॉर द aqueous solutions ओनली. पण असेही काही सबस्टन्स आहेत ज्यामध्ये H+ किंवा OH मायनस नसेल आणि ते ऍसिड किंवा बेस म्हणून तुमच्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये भाग घेत असतील तर ते त्याचे एक्सेप्शन्स आहेत. दिस theory does not explain the basicity of ammonia and sodium carbonate. अमोनियामध्ये OH मायनस नाही आहे तरी सुद्धा तो बेस म्हणून काम करतोय. सोडियम कार्बोनेटमध्ये OH मायनस नाही आहे तरी सुद्धा तो बेस म्हणून काम करतोय. हे ह्या थेरीला एक्सप्लेन करता आलेलं नाही आहे. ओके. In my next slide we will see the theory number 2, Lowry and Bronsted theory or Bronsted-Lowry proton transfer theory. Now what are the acids and bases according to
Bronsted-Lowry proton transfer theory. Acids are the substances which donates H plus. Acids are the substances which donate H plus. And what are the bases? According to Lowry-Bronsted theory, bases are the substances which accept H plus. जे प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतात ते बेस आणि जे प्रोटॉन डोनेट करतात ते ऍसिड्स. आता इथं स्क्रीनवरती एक एक्झाम्पल आपल्याला दिसतं HCl NH3. हा जो एरोहेड आहे तो इथं मी ड्रॉ करतोय. परत एकदा थोडासा शिफ्ट झालेला आहे टायपिंग मिस्टेकमध्ये. तर HCl आणि NH3 हे काय करतात बघा ह्या रिॲक्शनमध्ये. HCl डोनेट H plus to the NH3. So HCl a donor of proton and NH3 is the acceptor of proton. So NH3 is a base. And HCl is a donor of proton, so HCl is acid. ठीक आहे. पण अजून एक फरक आपण ह्या रिॲक्शन मधून दाखवू शकतोय. HCl आणि दुसरा एक तिथं सबस्टन्स आहे प्रॉडक्ट साइडला तो म्हणजे Cl. ह्या दोघांच्या मध्ये काय फरक आहे बघा. तर HCl आणि Cl मायनस मध्ये डिफरन्स कशाचा आहे तर H प्लसचा आहे. तसंच दुसरं एक एक्झाम्पल इथं मी दाखवू शकतो. याला आपण एरोहेड काढूयात. कुठला बघा तर NH3 आणि NH4 प्लस. जर तुम्ही इथं बघितलात तर NH3 आणि NH4 प्लस मध्ये कशाचा फरक आहे तर पुन्हा आपण म्हणू शकतोय की H प्लसचा फरक आहे. आपल्या परत एकदा तुम्ही ही दोन्ही एक्झाम्पल्स बघा. खरोखर तुम्हाला H प्लसचा फरक तिथं दिसतोय का. HCl Cl मायनस फरक कशाचा आहे H प्लसचा. NH3 NH4 प्लस डिफरन्स कशाचा दिसतोय H प्लसचा. ठीक आहे. पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण ह्याच्यावरती एक कन्सेप्ट बघणार आहोत. कोणती बघा तर कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर्स. काय म्हणतोय मी कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर्स. आता मी जो फरक तुम्हाला H प्लसचा दाखवला तो इथं सुद्धा मी तुम्हाला दाखवू शकतोय. कसा दाखवता येईल बघा. तर HCl आणि Cl मायनस मध्ये कशाचा डिफरन्स आहे H प्लसचा आहे. आणि वॉटर आणि H3O प्लस मध्ये तुम्हाला ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये कोणाचा फरक दिसतोय तर H प्लसचा फरक दिसतोय. सो द pair of substances which are differ by H plus is called as conjugate acid base pairs. A pair of substance which is differ by H plus is called as conjugate acid base pair. Now, last theory we will see, and that theory is named as Lewis theory. Lewis theory ना कोणता बेसिक ह्या कन्सेप्ट साठी वापरलेला आहे तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. काय घेतलेलं आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द सबस्टन्स विच इज a lone pair of electron donor is called as base. Any species that donates a share in electron pair donation करतोय त्याला आपण काय म्हणणार आहोत बेस म्हणणार आहोत. or any species that accept share in electron pair is called as acids. कोण ऍसिड तर जे इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करतात ते ऍसिड्स. कोण बेस तर जे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतात ते बेस. ठीक आहे. आपण काय करूयात एक एक्झाम्पल बघूया. इथं H प्लस आहे आणि ह्या ठिकाणी NH3 आहे. सॉरी मला हे क्लीनच करावं लागेल कारण आपण परत एकदा हे एक्झाम्पल बघूयात लेविस ऍसिड बेस कन्सेप्ट मधलं. ठीक आहे. इथं मी काय घेतोय बघा H प्लस आणि ह्या ठिकाणी काय घेतोय बघा तर NH3. NH3 काय आहे तर एक पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे त्याला लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हटलं जातं. इफ इट इज डोनेटेड टू द H then what is formed NH4 plus. So electron pair donor is base and electron pair acceptor is acid. कळतंय. ओके.
आपण पुढची स्लाइड बघूयात. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये वॉटरचं एक बिहेवियर दिलेलं आहे. कोणतं बिहेवियर दिलेलं आहे बघा. वॉटरची एक प्रॉपर्टी दिलेली आहे. कोणती प्रॉपर्टी दिली बघा, तर एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. काही रिॲक्शन्स मध्ये वॉटर हे ऍसिड म्हणून भाग घेत आहे आणि काही रिॲक्शन मध्ये वॉटर हे बेस म्हणून भाग घेत आहे. म्हणजे वॉटरचं नेचर कसं आहे, काही रिॲक्शन मध्ये ऍसिड म्हणून काम करत आहे आणि काही रिॲक्शन मध्ये ते कसं काम करत आहे, बेस म्हणून काम करत आहे. म्हणजे दोन्ही नेचर त्याच्याकडे आहेत, प्रॉपर्टीज त्याच्याकडे आहेत. म्हणून ह्या नेचरला त्यांनी एम्फोटेरिक नेचर असं म्हटलेलं आहे. आपण याची डेफिनेशन करूया. द वॉटर हॅज the ability to act as acid as well as base, and this nature of water is called as amphoteric nature of water. आपण इथे एक्झाम्पल बघूयात. एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. H2O reacts with NH3 and products are OH- and NH4+. कसा तयार झाला NH4+? तर इथं NH3 काय करतोय, तर H+ ऍक्सेप्ट करतोय. H+ ऍक्सेप्ट करतोय म्हणजे NH3 काय आहे, तर तुमचा तो बेस आहे. आणि वॉटर हा प्रोटॉन डोनर आहे म्हणजे तो कोण आहे, तर ऍसिड आहे. ह्या रिॲक्शन मध्ये वॉटर ऍसिड म्हणून काम करत आहे. वॉटर डोनेट्स H+ to NH3 and NH3 is converted into NH4+. सो इथं प्रोटॉन डोनर कोण आहे, वॉटर आहे. म्हणून वॉटरला मी काय लिहिलेलं आहे, ऍसिड. आता ही रिॲक्शन बघूयात. या रिॲक्शन मध्ये काय झालं बघा, तर HCl काय करतोय, तुम्हाला वॉटरला प्रोटॉन डोनेट करून टाकतोय. ह्यानं जर प्रोटॉन वॉटरला ऍक्सेप्ट केला तर H2O चं रूपांतर कशामध्ये झालेलं आहे, H3O+ मध्ये झालेलं आहे. कळतंय. आता वॉटर जर ऍक्सेप्टर असेल, वॉटर जर काय असेल, ऍक्सेप्ट्स प्रोटॉन, देन आय हॅव टू राईट वॉटर ॲज अ बेस. कळतंय. ओके. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसिस बघूयात. ऍसिड्स आणि बेसिस हे कसे आयोनाइज होतात. जर जे ऍसिड्स त्यांच्या आयन्स मध्ये कम्प्लिटली डिसोसिएट होत असतील तर त्या ऍसिड्सला इथून पुढं आपण काय म्हणणार आहोत बघा, स्ट्रॉंग ऍसिड्स. व्हॉट आर स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेसिस? The acids and bases which are completely dissociated into its ions is called as strong acids or strong bases. आता weak acid आणि weak bases कशाला म्हणायचं? The acids and bases which are partially dissociated into its ions is called as weak acids or weak bases. कळतंय. ओके. या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेले आहेत. कोणते एक्झाम्पल दिलेले आहेत बघा, तर वीक ऍसिडची आणि वीक बेसिसची. वीक ऍसिड इथं ऍसिटिक ऍसिड दिलेला आहे, फॉर्म्युला CH3COOH. फॉर्मिक ऍसिड दिलेला आहे HCOOH. वीक बेस दिलेला आहे NH4OH. ठीक आहे. तर ह्या पद्धतीनं तुम्हाला स्ट्रॉंग ऍसिड्स आणि स्ट्रॉंग बेसिस कसे डिफाईन केलेले आहेत ते आपण इथं बघितलेलं आहे. ओके. आता पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण बघूयात एक कन्सेप्ट आहे जी आपण 11वी मध्ये बघितलेली आहे. कोणती बघा, तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आणि ह्या टॉपिकमध्ये त्याच इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला आपण काय शब्द वापरणार आहोत बघा, तर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आपण कसा डिनोट केलेला आहे, तर विथ द हेल्प ऑफ सिम्बॉल K. ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी आपण बघूयात एक वीक ऍसिड घेतलेला आहे. वीक ऍसिड कोणतं घेतलेलं आहे बघा, तर ह्या ठिकाणी HA घेतलेलं आहे. आणि या HA साठी जर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपण इथं मॅथमॅटिकल फॉर्म्युल्याच्या फॉर्ममध्ये जर लिहायचा प्रयत्न केला, जो आपण 11वीत लिहिलेला आहे, त्याच्या अगोदर मी थोडंसं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट डिफाईन करायचा प्रयत्न करतोय. व्हॉट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इज द रेशो ऑफ product of concentration of the products to the product of concentration of the reactants. या ठिकाणी प्रॉडक्ट्स कुठले आहेत, H+ आणि A-. रिॲक्टंट कुठला आहे, तर HA. त्यामुळे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इथं मला जर K ह्याचा
मांडायचा असेल तर के साठी मी काय मांडू शकतोय बघा, के इज द रेशो ऑफ product of concentration of the products to the concentration of the reactants. Products कुठले आहेत तर पहिला आहे H+, दुसरा आहे A-. रिएक्टंट कुठला आहे तर रिएक्टंट आहे तुमचा वीक ऍसिड HA. सो दिस इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. पण ह्या ठिकाणी आपण काय करूया तर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिडसाठी एक वेगळा सिम्बॉल ह्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केलेला आहे आणि तो म्हणजे dissociation constant of weak acid is denoted by K and dissociation constant of base is denoted by Kb. आता परत एकदा आपण काय करूयात dissociation constant of weak base एक मानूयात आणि त्याच्यासाठी पुन्हा अशा पद्धतीची इक्वेशन इथं फॉर्म करूयात. समजा आपण वीक बेस जर BOH कन्सिडर केला तर त्या BOHच्या डिसोसिएशनसाठी इक्वेशन काय होईल, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस इज डिनोटेड बाय Kb. सो व्हॉट विल बी युअर Kb देन, Kb केवढा असेल, किती असेल तर Kb हा ह्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या कोणाच्या तर प्रॉडक्टच्या आणि रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या रेशो इतका असेल. त्यामुळं अंशामध्ये आपल्याला काय घेता येईल बघा तर प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे आणि छेदामध्ये आपल्याला कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे तर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे. प्रॉडक्ट काय काय आहेत ह्या रिॲक्शनमध्ये तर B+ आणि OH- आर द प्रॉडक्ट्स अँड BOH इज द रिॲक्टंट. सो व्हॉट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस इज द रेशो ऑफ product of concentration of the products B+ and OH- and product of concentration of the reactant. reactant कोण आहे तर एकच आहे म्हणून BOH इथं घेतलेला आहे. कळतंय? ठीक आहे. तर इथं जी डेफिनेशन केलेली आहे ती एकदा मी रीड करतोय आणि मग आपण पुढची स्लाइड बघूया. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड और वीक बेस इज डिफाइंड ॲज equilibrium constant for dissociation equilibrium. Equilibrium constant for dissociation equilibrium is called as the dissociation constant of weak acid or weak base. ठीक आहे. तर नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण एक महत्वाचं डेरिवेशन बघणार आहोत कारण ह्या डेरिवेशन वरती बोर्ड क्वेश्चन्स आणि CET नीट JEE लेवलचे क्वेश्चन्स मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तयार होऊ शकतात. त्यामुळं अगदी आपण स्लोली ही कन्सेप्ट बघूयात. ओस्टवॉल्ड डायल्यूशन लॉ. पहिल्यांदा आपण ओस्टवॉल्ड डायल्यूशन लॉ वीक ऍसिडसाठी आपण डिराईव्ह करूयात आणि त्यानंतर आपण ओस्टवॉल्ड डायल्यूशन लॉ वीक बेससाठी डिराईव्ह करूयात. फर्स्ट let us consider the weak acid BHA. Weak acid BHA. If HA is dissociated, what are the products? HA will be dissociated into H+ and A-. ठीक आहे. समजा ह्या HA चे आपण 1 mole of weak acid HA is dissolved in VDM cube of the solution and alpha be the degree of dissociation. आपण काय म्हणूयात तर HA चं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किती आहे, अल्फा आहे. 1 मोल वीक ऍसिड घेतलेला आहे आणि ते VDM क्यूब ऑफ सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व केलेलं आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा मी हीच रिॲक्शन थोडीशी इथं मांडतोय. HA when dissolved in the water it will produce H+ and A-. ठीक आहे. Initially, how much amount of HA is taken? तर 1 mole amount of taken. Initially म्हटल्यावरती डिसोसिएशन झालेलं आहे का, वीक आहे म्हटल्यावरती आपल्याला अजून एक एरो हेड बॅकवर्ड दाखवावं लागेल. ठीक आहे. तर डिसोसिएशन झालेलं नाही म्हणजे 1च असणार आहे आणि इनिशियली अमाऊंट ऑफ H+ आणि A- किती असेल तर इथं 0 लिहूयात आणि इथं पण 0 आहे. ठीक आहे. आता
इनिशियल अमाऊंट आपण लिहिली इथं, पण इक्विलिब्रियम अमाऊंट किती असेल इथं मी इनिशियल असं थोडक्यात लिहितोय आणि ह्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम अमाऊंट आपल्याला लिहायची आहे. इक्विलिब्रियम अमाऊंट किती असेल, ॲज अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ॲट इक्विलिब्रियम अमाऊंट विल बी 1 मायनस अल्फा. या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस अल्फा, अमाऊंट ऑफ A मायनस अल्फा. आता हे सगळं आपण किती डीएम क्यूब सोल्युशन मध्ये बनवलेलं आहे, तर व्ही डीएम क्यूब ऑफ द सोल्युशन मध्ये बनवलेलं आहे. त्यामुळं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल, तर कॉन्सन्ट्रेशन हे नंबर ऑफ मोल्स डिझॉल्व इन व्ही डीएम क्यूब ऑफ द सोल्युशन इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्युशन असं म्हणूयात, व्ही डीएम क्यूब म्हणण्यापेक्षा. त्यामुळं इथं फॉर्म्युला काय तयार होईल, तर 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही आणि अल्फा अपॉन व्ही H प्लसचा आणि A मायनसचा सुद्धा अल्फा अपॉन व्ही. आता हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आपण काय करूयात, मगाशी जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला बघितला त्यामध्ये आपण हे पुट करूयात. ठीक आहे, हे मी सगळं क्लीन करतोय आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला H साठी लिहितोय. ठीक आहे, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, तर Ka इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H. आता मगाशी आपण जे कॉन्सन्ट्रेशन शोधून काढलं ते आपण ह्यामध्ये पुट करूया. अल्फा अपॉन व्ही हे कॉन्सन्ट्रेशन कशाचं आलं होतं, तर H प्लस आलं होतं. अल्फा अपॉन व्ही अजून कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन आलं होतं, A मायनस. आणि जेवढी अमाऊंट राहिली त्याला आपण व्ही न भागलं, म्हणजे 1 मायनस अल्फा ही अमाऊंट राहिलेली आहे त्याला व्ही न भागलेलं आहे. ते कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं, तर Hचं आहे. ओके, त्या व्हॅल्यूज मी इथं पुट करतोय. काय येतोय बघूया, अल्फा अपॉन व्ही इंटू अल्फा अपॉन व्ही अपॉन 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही. आता मला हा डिनॉमिनेटर मध्ये नको आहे, 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही हा इथं नको आहे. इथं नको असेल तर आपण काय करणार आहोत, तो इन्व्हर्स मल्टिप्लिकेशन त्याचं करणार आहोत. इन्व्हर्स मल्टिप्लिकेशन केलं तर ही इक्वेशन काय होणार बघा, अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर आणि ह्याचं इन्व्हर्स मल्टिप्लिकेशन. इन्व्हर्स म्हणजे काय होणार, डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटर आणि न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर. त्यामुळं ह्या एका व्हीला ह्यातला एक व्ही कॅन्सल होईल आणि आपली इक्वेशन काय होणार बघा, अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही इंटू 1 मायनस अल्फा हा तुमचा काय झाला, तर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड. पण थोडंसं इथं असं अज्युम करूया की धिस ऍसिड इज व्हेरी व्हेरी वीक. ऍसिड जर एकदम वीक असेल तर काय होणार आहे बघा, इथं मी थोडंसं मांडतोय ह्या साईडला, नंतर आपण काय करूया, ही इक्वेशन एक्सटेंड करूया. अल्फा इज ओके व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1. एक पेक्षा एकदम कमी अल्फा असेल तर तो आपण ह्यामधून काय करतो, इथं निग्लेक्टच करतोय. व्हाय अल्फा इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1, बिकॉज दिस ऍसिड इज, आपण असं अज्युम करूया की गिव्हन वीक ऍसिड इज व्हेरी व्हेरी वीक. इथं मी लिहितोय वाटल्यास व्हेरी व्हेरी वीक. त्यामुळे मी अल्फा काय मांडलेला आहे, व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1. लेस दॅन 1 हा निग्लेक्ट करूयात इक्वेशन मधून. निग्लेक्ट केला तर 1 मायनस निग्लिजिबल म्हणजे 1च येणार आहे. म्हणजे हे काय होईल बघा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही येणार आहे. आता के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही असेल तर अल्फा स्क्वेअर साठी ही इक्वेशन रिअरेंज केली तर काय होणार आहे बघा, अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू हा व्ही डिनॉमिनेटर मध्ये तिकडे जाऊन काय होणार, न्यूमरेटर मध्ये जाणार के इंटू व्ही. ओके, आता कॉन्सन्ट्रेशन साठी जर आपण इथं एखादी इक्वेशन आपण मानायची किंवा तयार करायची ठरवली तर मी इथं ह्या भागात कॉन्सन्ट्रेशन साठी इक्वेशन तयार करतोय. थोडंसं बघा 11वीत बघितलेलं आहे आपण, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्ही. नंबर ऑफ मोल्स किती घेतलेले आहेत,
1 घेतलेलं आहे, त्यामुळे इक्वेशन काय होणार आहे 1/v. ओके. मग जर कॉन्सन्ट्रेशनसाठी ही इक्वेशन मांडायची असेल तर आपल्याला इथं काय लिहिता येईल बघा. तर व्ही जर इकडे गेला, व्ही साठी इक्वेशन रिअरेंज केली, व्ही इकडे गेला तर व्ही इज इक्वल टू 1/c. म्हणजे हीच इक्वेशन आपण असे मांडू शकतोय, अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू 1/c. आता इथं अल्फा स्क्वेअरच्या ऐवजी अल्फासाठी इक्वेशन रिअरेंज केली तर ह्याचा स्क्वेअर रूट घेतला म्हणजे ह्याचा पण स्क्वेअर रूट घेतला पाहिजे. ठीक आहे. मग आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय म्हणतो, अंडर रूट काय म्हणता येईल मला इथं पहिल्या इक्वेशनसाठी, ह्या इक्वेशनसाठी ही इक्वेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम. आणि ह्या अल्फा स्क्वेअरचा जर स्क्वेअर रूट काढला, मी इकडे लिहितोय, कसं लिहिता येईल बघा, ही इक्वेशन ह्याचा पण स्क्वेअर रूट घेतला काय होणार अल्फा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, सॉरी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. कळतंय. वाटल्यास आपण ह्याचं नेक्स्ट स्लाइडवरचं स्टेटमेंट बघूया. नेक्स्ट स्लाइडवरचं स्टेटमेंट काय आहे बघा, ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉचं. द ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ states that the degree of dissociation of a weak acid is inversely proportional to square root of concentration and directly proportional to square root of volume. परत एकदा, degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration and degree of dissociation is directly proportional to square root of volume. कळतंय. अशी सेम इक्वेशन तुम्ही मगाशी जसं आपण वीक ऍसिड HA साठी इक्वेशन किंवा हे डेरिव्हेशन ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉचं तयार केलं, तसंच वीक बेस BOH सेम डेरिव्हेशन तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे आणि त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न पडू शकतात. त्यामुळे दोन्ही डेरिव्हेशन तुम्ही पाठ करायचे आहेत. इथं मी प्रश्न सुद्धा दिलेला आहे, डिराइव्ह ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस BOH. आपण पुढची स्लाइड बघूयात. पुढच्या स्लाइडमध्ये थोडंसं ह्या क्वेश्चनवरती एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे. कोणता प्रॉब्लेम दिलेला आहे बघा, रीड करा, आपण हा सॉल्व्ह करूयात. तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिलेला आहे. आपण पहिल्यांदा हा जो ऍसिड आहे त्याचं पर्सेंटेज डिसोसिएशन बघूयात किती दिलेलं आहे. तर पर्सेंटेज डिसोसिएशन किती दिलेलं आहे तर 0.04. ठीक आहे. जर आपल्याला पर्सेंटेज डिसोसिएशन वरून काय काढता येईल बघा, तर अल्फा काढता येईल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढता येईल. आपण पर्सेंटेज डिसोसिएशन किती दिलेलं आहे बघूया. पर्सेंटेज डिसोसिएशन दिलेलं आहे 0.04%. याच्यावरून डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कसा काढायचा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू पर्सेंट डिसोसिएशन अपॉन 100. पर्सेंट डिसोसिएशन किती दिलेलं आहे तर 0.04 अपॉन 100. 100 म्हणजे किती रे तर 1 × 10⁻². आता 1 × 10⁻² जर अंशात घेतला तर काय होणार आहे बघा, तर 0.04 × 10⁻² होणार आहे. जर हा 4 ला आपण कन्व्हर्ट करून घेतला तर इक्वेशन काय होणार आहे बघा, 4 × 10⁻⁻4. कळतंय. तर हे झालं त्याचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आता आपण काय करूया बघा, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन करूया. कॉन्सन्ट्रेशनसाठी फॉर्म्युला काय आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू अल्फा इंटू, किंवा त्याचं काय काढलेलं आहे आपण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू काय दिलेलं आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे, अल्फा इंटू सी. ओके. आता अल्फा आपण किती काढला तर 4 × 10⁻⁻4 काढला. कॉन्सन्ट्रेशन किती दिलेलं आहे तर 0.025 दिलेला आहे तुमच्या प्रश्नामध्ये. हा फॉर्म्युला पण मगाशी बघितलेला आहे. कॉन्सन्ट्रेशन कसं काढता येईल, 4 × 10⁻⁻4 म्हणजे
तर पहिल्यांदा 4ला आणि ह्या 25ला आपण मल्टिप्लाय करूयात आणि तेवढे डिजिट आपण काय करूया तिकडं सरकवूयात. 25 गुणिले 4 तर 100. 100 पण हे डेसिमल पॉईंट किती आहेत 1 2 3 म्हणजे इथं आपल्याला तो शिफ्ट करावा लागेल. म्हणजे हा किती झाला तर 0.1. 0.1 इंटू 10⁻² काय झाला हा -4. ठीक आहे. 0.1 इंटू 10⁻⁴ म्हणजेच काय झाला हा 10⁻⁻5. कळतंय? ओके. आता तिसऱ्या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलेलं आहे तर pH विचारलेलं आहे. pH चा फॉर्म्युला काय बघा तर pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus. H3O plus आयन कॉन्सन्ट्रेशन किती आलेलं आहे तर 10⁻⁻5 आलेलं आहे. किती आलेलं आहे 10⁻⁻5 मायनस log to the base 10 of 10⁻⁻5. आता हे कसं करायचं आहे तर log of मायनस log to the base 10 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻5 असं म्हणू शकतो आपण. 1चा लॉग किती असणार आहे इथं तर 0 असणार आहे. आणि हा लॉग आपण कसं काढू शकतोय तर मायनस मायनस इथं याच्यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये घेतोय मी -5 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10. 10चा लॉग किती आहे 1. 10चा लॉग किती 1 आहे. आणि -5 ला आपण काय म्हणू शकतोय 5 -5 + 5. त्यामुळं pH ऑफ द सोल्युशन किती आलेला आहे 5 आलेला आहे. कळतंय? तर ह्या पद्धतीने पहिल्यांदा पर्सेंटेज डिसोसिएशन दिलं. पर्सेंटेज डिसोसिएशनचं रूपांतर आपण काय केलं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मध्ये केलं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वापरून इथं कॉन्सन्ट्रेशनला जर मल्टिप्लाय केलं तर कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं मिळत आहे H3O+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं. H3O+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन जर मिळालं तर आपण काय काढू शकतोय त्या सोल्युशनचा pH काढू शकतोय. कळतंय? ह्या पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. अगदी कमी वेळेत हा प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवू शकता. इथं मी कसं केलेलं आहे थोडंसं डिटेल आणि कॅल्क्युलेशनमध्ये सुद्धा कसं सिम्प्लिफाय करता येईल हे बघितलेलं आहे. त्यामुळे थोडासा वेळ आपला जास्त गेलेला आहे. पण तुम्ही प्रॅक्टिसनं अगदी कमी वेळेत हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा. MCQ ओरिएंटेड सुद्धा हा प्रॉब्लेम येऊ शकतोय. ओके. इथे एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे MCQ टाइप प्रॉब्लेम दिलेला आहे तो आपल्याला सॉल्व करता येईल. ठीक आहे. कसा सॉल्व करायचा बघा. अधिक मोनोबेसिक ऍसिड इज 0.05% dissociated in 0.02 molar solution. Calculate dissociation constant of the acid. Dissociation constant of the acid म्हणजे आपल्याला काय विचारलेलं आहे तर K विचारलेलं आहे. ठीक आहे. काय काय दिलेलं आहे बघा तर आपल्याला पर्सेंट डिसोसिएशन दिलेलं आहे. पर्सेंट डिसोसिएशन किती दिलेलं आहे तर 0.05% दिलेलं आहे. पर्सेंट डिसोसिएशन वरून आपण काय करू शकतो तर अल्फा काढू शकतो. कसा काढता येईल तर पर्सेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 किती होऊ शकतोय हा तर 5 इंटू 10⁻⁻⁴. बरोबर. कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 0.02 म्हणजे 2 इंटू 10⁻⁻². हा वरती 5 इंटू 10⁻². हा -2 -4 झाला. ठीक आहे. आता आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्यावरून हा प्रॉब्लेम सॉल्व करता येऊ शकतो. काय फॉर्म्युला आहे K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C. अल्फा किती आहे बघा तर 5 इंटू 10⁻⁻⁴. 5 इंटू 10⁻⁻⁴ चा स्क्वेअर इंटू C किती आहे 2 इंटू 10⁻⁻². 5 चा स्क्वेअर 25 इंटू 10⁻⁻⁸. कसं आलं 4 गुणिले 2 ओके इंटू 2 इंटू 10⁻⁻². याचा गुणाकार करायचा आहे. 25 गुणिले आहे 50 गुणिले 10⁻⁻10. इथे काय काय आन्सर आहे y
10 raised to minus 9, minus 8, minus 8, minus 9. मग आपल्याला काय करावं लागेल, हे बरोबर आहे बघा डी. कसं तर 50 च्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो 5 इंटू 10 raised to minus 10 च्या ऐवजी सॉरी 10 raised to minus 9. So this is your answer. D is the option correct. ज्याला तुम्ही गुगल करू शकता तुमच्या एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मध्ये किंवा आन्सर शीट मध्ये. ठीक आहे, त्या पद्धतीने आता थोडंसं आपण काय केलं स्टेप वाईज हे सॉल्व्ह केलं, त्यामुळे आपल्याला 2-3 मिनिटं लागलेले आहे. पण जसं तुम्ही यांचं प्रॅक्टिस कराल तसं तुम्हाला त्यांची उत्तरं विदिन 20 seconds 30 seconds तुम्ही याचे आन्सर काढू शकता. In this slide we will discuss the atoionization of water. Pure water ionizes to a very small extent. This we can denote with the help of the reaction. H2O plus H2 gives H2O plus and OH minus. But here we will take the dissociation constant of this reaction. Let us denote the dissociation constant for this reaction with small k. So what will be dissociation constant? K is equal to the product of concentration of the products. What are the products? HCO plus and OH minus. And what are the reactants to the product of reactants? What are the reactants? H2O and the one more H2. Now, let us consider the product of concentration of the products in the denominator as a new constant, and I will denote that new constant with K dash. So this is your new constant, product of concentration of the water. So I will multiply this with the K. So equation becomes K into K dash is equal to concentration of HCO plus into concentration of OH minus. And we will represent this product of these two constants with a new constant, and that is nothing but ionic product of water, and symbol we will use as a Kw. So this product I will replace with Kw, ionic product of water, and it is equal to concentration of HCO plus into concentration of OH minus. Okay, so what is ionic product of water? Ionic product of water is the product of hydronium ions and hydroxyl ions. At 290 kelvins, this product is exactly equal to 1 into 10 raised to minus 14 moles per dm. Okay, in my next slide, we will see one basic concept, and that is nothing but pH. Sorry, pH. What is pH? pH is the negative logarithm to the base 10 of H3O plus ion concentration. Okay, this is denoted with the equation pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion concentration.